Welcome to my channel. Thank you so much for subscribing my channel and watching my channel. Today I will tell you about the creation account from Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2. So I have been telling that the first five books, which is known as Pentateuch. Penta means five, Tuch means scroll. Because before there were in scroll, five scroll, but later it was done one book. So five books is called Pentateuch. So we generally think that it was written by Moses, but the theologians say it is not written by Moses. There are lots of authors are there. God can use many authors. One author is no problem, but we should know these things. Like in creation 1, there is a creation account, and in chapter 2 also there is a creation account. Two creation account are there. So chapter 2 is the earliest account. Okay, chapter 2 is the earliest account, and chapter 1 is later. In chapter 1, we find 7 days creation, like Monday, what created, Tuesday, what created, and we find earth was formless and empty. Okay, from there, God created. Here we don't find. And in third difference, we find is human situation. How, what was the condition of human being, we find here in chapter 2. And in fourth difference is both, in chapter 1, both created at same time. Here, Adam is not created first, or Eve is created later. But we find here in chapter 2, Adam was created first and Eve was later by the Israel. And we find in chapter 2, the garden mentioned is Eden garden. Okay. So the main point comes here. Here in chapter 1, they have written God named Elohim. Elohim is a plural one. And here, this is Hebrew word they write from like this, from left to right. And we find many God names like Elyon, El Elyon, El Roy, Elohim, Chaim, El Shaddai. So here, these writers, they wrote their God name Elohim. Okay. So here we find Elohim. This is called e-source. These authors, they wrote their God name Elohim. But when we find here, they did not write God name Elohim. They write Yahweh. Yahweh, we can write like this or like this also, and this one. So this is J source. Here we find two sources, J source and E source. So theologian says there are four sources, J, E, D, P, and this D, P comes Deuteronomy source and P is priestly source. So as I told you in last video that yes, Moses wrote 10 commandments and there were some laws also, but these were later edited by this JEDP. So now I think it is very clear that who wrote the first 5 books. Okay, so thank you so much for watching my video. Please share my video to your friends so that others could also understand, because most of you do not have time to go to theological college, and these things are not told in the sermons, and I hope you have understood. Now I will tell in my own language. Thank you so much. जय मिसेस सबैलाई आज म फेरि तपाईहरुलाई यसरी नै सृष्टिको कहानीबाट म तपाईहरुलाई बुझाउन चाहन्छु कि पहिलाको बाइबलको फर्स्ट 5 वटा किताब चाहिँ मूसाले लेखेको हैन हो। मूसाको 10 आज्ञा थियो, नियमहरु पनि थियो, त त्यसलाई कसले एडिट गरेको। परमेश्वरले थुप्रो मान्छेलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, कम्ती मान्छेलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँको वचनलाई। अनि यदि तपाईलाई लाग्छ यदि मूसाले लेखेन, त्यही सोच्नुस्, म यहाँ कुनै कन्फ्युजन क्रिएट गर्न चाहेको हैन, किनभने अहिले हामी 21st सेन्चुरीमा छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु दरकार छ। यहाँ छ उत्पत्ति 1 को सृष्टिको कहानी, यहाँ छ उत्पत्ति 2 को सृष्टिको कहानी। फर्स्ट भिन्नता के छ भने जुन 2 अध्यायमा लेखेको सृष्टिको कहानी चाहिँ पहिला हो है, यो चाहिँ पहिला हो, अनि यो चाहिँ बादमा लेखेको। अनि यहाँ हामी पहिलो अध्यायमा के पाउँछ भने सोमबार के गरेको, मंगलबार के सृष्टि गरेको, यो कुरो पाउँछ। अनि संसार के पनि थिएन, एम्प्टी थिएन, त्यहाँबाट चाहिँ परमेश्वर सृष्टि गरेको पाउँछ, यहाँ पाउँदैन। अनि यहाँ हामी के पाउँछ तेस्रो डिफरेन्स, यहाँ चाहिँ कसरी मान्छेहरु सृष्टि गर्यो, के गरे मान्छेले, यो कुरा हामी पाउँछौं। अनि यो 1 अध्यायमा के पाउँछ भन्दाखेरि आदम र हावा सँगै सृष्टि गर्यो भने यहाँ पाउँछ है। अनि यहाँ चाहिँ के पाउँछ 2 अध्यायमा आदमलाई पहिला अनि हावालाई बादमा करणबाट सृष्टि गरेको। अनि यहाँ हामी के पाउँछ भने यो गार्डनको नाम चाहिँ, यो बगैँचा नाम चाहिँ इडेन गार्डन थियो भन्छ है। तर मेन पोइन्ट आज म के आउँछ भन्दाखेरि यिनीहरूले लेख्यो, यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ ई सोर्स भन्छ है, थियोलोजियनले, विद्वानहरूले ई सोर्स। यिनीहरूले परमेश्वरको नाम एलोहिम मात्रै लेखेछ। हर जग्गा जहाँ पनि यिनीहरूले परमेश्वरको नाम लेखेछ एलोहिम। यो चाहिँ प्लुरल हो है, जसलाई हामी पिता पुत्र पवित्र भन्छ, त्यो अर्को बात हो। यो चाहिँ हिब्रू भाषाले चाहिँ उल्टा लेख्छ एलोहिम, हिब्रू भाषाको है।
अनि जस्तो यिनीहरूले परमेश्वरको नाम एल एलियोन लिएछ, एल रोय लिएछ, एलोहिम छाइम लिएछ, एल सदाय, यस्तो पुरा छ। यिनीहरू चाहिँ जब पनि यिनीहरू 5वटा किताबमा जतिवटा यिनीहरूको एकाउन्ट छ यिनीहरूले परमेश्वरको नाम एलोहिम लिएछ, यावे लिएछन्। तर यहाँ जब हामी पाउँछ भने यो चाहिँ जे सोर्स हेर्नुहोस्, यिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको नाम चाहिँ यावे लिएछ है, यावे यावे यस्तो है। तर हामी अब नेपाली बाइबल पढ्छौँ, इङ्ग्लिस बाइबल त खालि गड नाम छ, परमेश्वर नाम छ, यसको हामी बुझ्दैनौँ। यसको लागि चाहिँ हिब्रू बाइबलै पढ्नु हाम्रो दरकार छ। यिनीहरूले जहिले पनि लेख्यो, यिनीहरूले परमेश्वरको नाम चाहिँ खालि यावे लिएछ। परमेश्वरले हजार हजार मान्छे प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँको वचन लेख्नु लागि। एकजना मान्छे प्रयोग गर्छ, कोही प्रब्लम छैन। पहिला पहिला हामीले सोध्छौँ यो मसाले लेखेको है। अनि यसमा हामी के पाउँछ भन्दाखेरि विद्वानहरूले के भन्छ, यो चाहिँ ई सोर्स, यो यहाँ सायद परमेश्वरले बहुत मान्छे युज पनि गरेको होला, अथवा एउटा के प्रब्लम छैन, ई सोर्स हो, यो चाहिँ जे सोर्स हो। अझै दुईवटा सोर्स छ, त्यो चाहिँ डिपी, यो चाहिँ ड्युटेरोनोमी सोर्स, यो प्रिस्टली सोर्स भनेको पुजारी सोर्स। अनि यो हामी के पाउँछ भने पहिलो 5वटा किताब जेइडिपीले लेखेको है, जेइडिपीले लेखेको भन्छ, जे चाहिँ यावे सोर्स, यिनीहरू खालि परमेश्वर नाम यावे लिएछ। यिनीहरूले एलोहिम रहेछ, ड्युटेरोनोमी भनेको जहाँ नियम कानुन छ, प्रिस्टली सोर्स जहाँ बलिदानको कुरोहरू छ, यो लेखेको। यो बादमा म चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्झाउछु। थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँले हेरिदिनु भयो मेरो भिडियो। अनि मलाई आशा लाग्छ तपाईँलाई अलिकति क्लियर भएर भविष्यमा अझै क्लियर गर्छु। प्लिज मेरो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस्। सबैलाई जय मसीह। थ्याङ्क यू सो मच।